Dear students, good morning. In the last video, we discussed about the chapter 4, that is consumption and investment function. In that chapter, first we saw the introduction, then we saw the consumption function. What is consumption function? And we discussed what are the technical attributes of the consumption function. And then in the technical attributes of consumption function, we discussed the average propensity to consume, the marginal propensity to consume, the average propensity to save, and the marginal propensity to save. Then we saw Keynes' psychological of consumption, isn't it? Just I recall the previous chapter, that's all. Then what are the determinants of consumption function? There are two functions, that is subjective functions and objective functions. We already discussed this topic. Then we discussed the investment function, isn't it? What are the investment function? The investment function refers to the investment interest relationship. There is a functional and inverse relationship between rate of interest and the investment, isn't it? Then we saw the meaning. What is investment? The term investment means the purchase of stocks, shares, debentures, then government bonds and equities. According to Keynes, it is only financial investment or not real investment, he says, isn't it? In the view of Keynes, investment includes expenditure on capital investment also. Okay. Then we saw the types of investment. What are the types of investment? Autonomous investment and induced investment. Then we saw the difference between autonomous investment and induced investment. Then the next topic is the determinants of investment function, then relationship between rate of interest and investment. Then we discussed marginal efficiency of capital, and marginal efficiency of capital. In the marginal efficiency of capital, we discussed what are the factors influence the marginal efficiency of capital, isn't it? Then we saw the marginal efficiency of investment. The last one is the marginal efficiency. That what are the difference between the marginal efficiency of capital and the marginal efficiency of investment? இதுவரை தான் நம்ம லாஸ்ட் டாப்பிக்கில் பார்த்தோம் அப்படிமா. Okay, now let us see the new topic, multiplier. This is the important topic, so kindly listen with your textbook. Okay. The concept of multiplier was first developed by R.F. Kohn in terms of employment. James Keynes refined it as a investment multiplier. முத இந்த மல்டிப்ளையர் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு டெவலப் பண்ணது ஆர்எஃப் கான் தான். எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு டேர்ம்னால் அவர் அந்த மல்டிப்ளையரை வந்து என்ன பண்ணார், டெவலப் பண்ணார். ஜேஎம் கெய்ன்ஸ் வந்து இதை வந்து ரிஃபைன் பண்ணி மேலே வந்து அதை வந்து மெருகூட்டி என்ன பண்ணுறாரு, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மல்டிப்ளையர் அப்படிங்கிற ஒரு நேமில் கொடுக்குறாரு நமக்கு. The multiplier is defined as the ratio of the change in national income to change in investment. மல்டிப்ளையர்னா என்ன? மல்டிப்ளையர் எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, as the ratio of change in national income to change in investment. அதாவது நேஷ்னல் இன்கமில் என்னென்ன சேஞ்சஸ் வந்து இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் என்ன சேஞ்சஸை கொண்டு வருது அப்படிங்கிறத அந்த ரேஷியோவை சொல்கிறது தான் என்னது, மல்டிப்ளையர். எந்த ரேஷியோ சேஞ்சஸ் வந்து இந்த நேஷ்னல் இன்கமில் வரும்போது அது எந்த அளவுக்கு சேஞ்சஸை இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் கொண்டு வருது அப்படிங்கிற அந்த ரேஷியோ சொல்கிறது தான் என்னதுமா, மல்டிப்ளையர். இந்த ரேஷியோ சேஞ்சஸை சொல்கிறது தான் மல்டிப்ளையர். இஃப் டெல்டான்னு என்னது, ஒரு ட்ரையாங்கிள் போட்டிருக்காங்க இல்லையா, அதை நம்ம டெல்டான்னு சொல்லுவோம், அல்லது சேஞ்சுன்னு சொல்லலாம். நம்ம டெல்டானே சொல்லுவோம், அது இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். இஃப் டெல்டா ஐ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் இன்க்ரீஸ் இன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் டெல்டா ஒய் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ரிசல்டன்ட் இன்க்ரீஸ் இன் இன்கம்.
The multiplier, that is k, multiplier k equal to delta y by delta I. Since delta y results from delta I, the multiplier is called investment multiplier. அதாவது நான் மல்டிப்ளையர்னால் என்னென்னு சொல்லியிருக்கேன். மல்டிப்ளையருங்கிறது நேஷ்னல் இன்கமில் எந்த அளவுக்கு சேஞ்சஸ் வரும்போது அது எப்படி அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபங்க்ஷனில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் எந்த அளவுக்கு சேஞ்சஸை கொண்டு வருது அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் மல்டிப்ளையர் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். இந்த மல்டிப்ளையரை எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம், எப்படி டினோட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, இப்போ பாருங்கம்மா, டெல்டா ஐ அப்படிங்கிறது வந்து எது, டெல்டா ஐ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் இன்க்ரீஸ் இன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். டெல்டான்னு சொன்னாலே என்னது, அங்கே சேஞ்சஸ்ன்னு நம்ம சொல்லுவோம், அப்படி தானே? சேஞ்சஸை தான் நம்ம மேத்தமெட்டிக்கலாக டெல்டான்னு சொல்கிறோம். என்ன, டெல்டா ஐ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் இன்க்ரீஸ் இன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் டெல்டா ஒய் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ரிசல்டன்ட். டெல்டா ஒய் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ரிசல்டன்ட் increase in income. Okay, resultant delta I stands for increase in investment and delta Y stands for resultant increase in income. Na என்னது, என்ன ஐங்கிறது, டெல்டா ஐங்கிறது வந்து சேஞ்சஸ் இன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஐனா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படி தான், ஒய்னா எப்போவுமே நம்ம இன்கம்னு சொல்லுவோம். டெல்டா ஒய் அப்படிங்கிறது வந்து என்னது, இன்கமில் என்ன சேஞ்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறது. இப்போ மல்டிப்ளையரை நம்ம என்னென்ன ஒரு லெட்டரால் டினோட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, கே அப்படிங்கிற ஒரு லெட்டரால் டினோட் பண்ணுறோம். அதாவது சேஞ்ச் ஆஃப் ஒய் பை சேஞ்ச் ஆஃப் ஐனா என்னது, வருமானத்தில், அதாவது இன்கமில் இருக்கக்கூடிய மாற்றங்களை நம்ம எதால் டிவைட் பண்ணுறோம், இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் வரக்கூடிய மாற்றங்களால். சரியா? சின்ஸ் டெல்டா ஒய் ரிசல்ட்ஸ் ஃப்ரம் டெல்டா ஐ, அதனால் நம்ம என்னது, டெல்டா ஒய்ங்கிறது எதுலேருந்து வருது, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சேஞ்சஸ் ஃப்ரம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், என்ன ரிசல்ட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் என்னது, மல்டிப்ளையர். இதனால் நம்ம என்ன, இந்த மல்டிப்ளையரை என்னன்னு சொல்கிறோம், இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லேருந்து இந்த ரிசல்ட்டை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுனால இந்த மல்டிப்ளையரை நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மல்டிப்ளையர்னு சொல்லலாம். அதை தான் கெய்ன்ஸு டிஃபைன் பண்ணியிருக்காரு. புரியுதாம்மா? இப்போ திருப்பி சொல்கிறேன். இப்போ டெல்டா ஐங்கிறது என்னது, இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் சேஞ்சஸ் வர்றது. டெல்டா ஒய் அப்படிங்கிறது இன்கமில் சேஞ்சஸ் கொண்டு வர்றது. சரியா? இப்போ மல்டிப்ளையரை நம்ம எப்படி எனக்கு கண்டுபிடிப்போம், கே ஈக்குவல் டு என்ன சேஞ்சஸ் வந்து ஒய்யில் வருதோ, இன்கமில் வருதோ, அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், எதுலேருந்து பெறுறோம், ரிசல்ட்ஸ் ஃப்ரம் டெல்டா ஐ அப்படின்னா என்னது, இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் உள்ள சேஞ்சஸ். ஸோ நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லேருந்து சேஞ்சஸை வந்து நம்ம இன்கமில் என்ன சேஞ்சஸ் வருது அப்படிங்கிற ஒரு இதை கண்டுபிடிக்கிறதால இதுக்கு பேர் என்னது, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மல்டிப்ளையர். சின்ஸ் டெல்டா ஒய் ரிசல்ட்ஸ் ஃப்ரம் டெல்டா ஐ, டெல்டா ஐயிலேருந்து நம்ம ரிசல்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறோம், அதனால் இதுக்கு பேர் என்னது, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மல்டிப்ளையர் அப்படின்னு சொல்லலாம். சரி, இதுக்கு இந்த மல்டிப்ளையருக்கு என்னென்ன அசம்ஷன்ஸ் இருக்குது, கெய்ன்ஸ் சொல்லியிருக்காரு. பார்ப்போம் என்னென்ன அசம்ஷன்ஸ் அப்படின்னு. கெய்ன்ஸ் தியரி ஆஃப் மல்டிப்ளையர் ஒர்க்ஸ் அண்டர் சர்டன் அசம்ஷன்ஸ் விச் லிமிட் த ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் த மல்டிப்ளையர். தே ஆர் as follows. there is change in autonomous investment. இவர் என்ன சொல்கிறாரு, அட்டானமஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் சேஞ்சஸ் இருக்கணும். there is no induced investment. அங்கே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து இன்டியூஸ் பண்ணப்படக்கூடாது. இன்டியூஸ்டு பண்ணுறதுனா என்ன, இன்டியூஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்த்தோம் இல்லையா, ஃபோர்ஸ் பண்ணுறது, ஃபோர்ஸ் பண்ணி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணக்கூடாது, அவங்களா வந்து தன்னிச்சையாட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு. சரியா? அசம்ஷன்ஸில். அப்புறம் the marginal propensity to consume is constant. அதாவது marginal propensity to consume கான்ஸ்டண்ட்டாகவே இருக்கணும். தென் கன்சப்ஷன் இஸ் எ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் இன்கம். கன்சப்ஷன் எப்படி இருக்கணும், கரண்ட் இன்கம் உடைய ஃபங்க்ஷனாக இருக்கணும். சரியா? there is no time lags in multiplier process. டைம் லேக்ஸ் இருக்கக்கூடாது. டைம் லேக் மீன்ஸ் என்னது, ரொம்ப ஒரு நிறைய இடைவெளிகள் இருக்கக்கூடாது, டைம் லேக்ஸ் இருக்கக்கூடாது. அதுக்கப்புறமா கன்சூமர் குட்ஸ் ஆர் அவைலபிள் இன் ரெஸ்பான்ஸ் டு எஃபெக்டிவ் டிமாண்ட் ஃபார் தெம். அதாவது கன்சூமர் குட்ஸ் எல்லாம் எப்படி அவைலபிளாக இருக்கணும், அவங்களுக்கு என்ன எப்படிப்பட்ட டிமாண்ட் இருக்குதோ அதுக்கு வந்து ஏற்றபடி அது அவைலபிளாக இருக்கணும். அது 7th அசம்ஷன் பார்க்கும்போது there is a closed economy unaffected by foreign influences. அதாவது எக்கானமி வந்து க்ளோஸ்ட் எக்கானமியாக இருக்கணும். க்ளோஸ்ட் எக்கானமினா என்ன, ஓப்பன் எக்கானமி, க்ளோஸ்ட் எக்கானமின்னு நான் ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். க்ளோஸ்ட் எக்கானமினா there is no international trade, there is no export and import. அதை தான் இங்கே க்ளோஸ்ட் எக்கானமின்னு சொல்லிட்டு இவர் சொல்கிறாரு. கெய்ன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் க்ளோஸ்ட் எக்கானமி இருந்தால் மட்டும்தான் அங்கே ஃபாரின் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. சரியாம்மா? அதுக்கப்புறம் 8th பாயிண்ட் பாருமா, தேர் ஆர் நோ சேஞ்சஸ் இன் ப்ரைஸஸில் எந்த விதமான சேஞ்சஸ் இருக்கக்கூடாது.
லாஸ்ட் அசம்ஷன் பாருங்கள், 9th அசம்ஷன், தெர் இஸ் லெஸ் தென் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் லெவல் இன் த எக்கானமி. அதாவது எப்படி ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் லெவல் வந்து குறைவாக இருக்கணும், லெஸ் தென் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் லெவல். சரியா? சரி, அடுத்தது பாருமா, மார்ஜினல் ப்ரொபன்சிட்டி டு கன்சியூம் அண்ட் மல்டிப்ளையர். இந்த மார்ஜினல் ப்ரொபன்சிட்டி டு கன்சியூமும் மல்டிப்ளையரும் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிப்பட்ட கான்செப்டை பார்ப்போம். ப்ரொபன்சிட்டி டு கன்சியூம்னா என்ன? இந்த ப்ரொபன்சிட்டி டு கன்சியூம் ரெஃபர்ஸ் டு த போர்ஷன் ஆஃப் இன்கம் ஸ்பெண்ட் ஆன் கன்சப்ஷன். அப்படி தானே? எந்த அளவுக்கு ஒரு நம்மளுடைய இன்கமில் எந்த போர்ஷனை வந்து நம்ம கன்சப்ஷனுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் என்னது, ப்ரொபன்சிட்டி டு கன்சியூம். நான் வந்து மார்ஜினல் ப்ரொபன்சிட்டி டு கன்சியூம் சொல்லலை. ப்ரொபன்சிட்டி டு கன்சியூம்னா என்ன, நமக்கு வரக்கூடிய இன்கமில் எவ்வளவு போர்ஷன், எந்த அமௌண்ட்டை வந்து நம்ம கன்சப்ஷனுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் என்னது, ப்ரொபன்சிட்டி டு கன்சியூம். இப்போ மார்ஜினல் ப்ரொபன்சிட்டி டு கன்சியூம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, த எம்பிசி ரெஃபர்ஸ் டு த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் சேஞ்ச் இன் கன்சப்ஷன் அண்ட் சேஞ்ச் இன் இன்கம். அதாவது இன்கமில் எவ்வளோ சேஞ்சஸ் ஆகுதோ அந்த சேஞ்சஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு கன்சப்ஷனில் சேஞ்சஸ் கொண்டு வருது அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் என்னது, மார்ஜினல் ப்ரொபன்சிட்டி டு கன்சியூம். இப்போ புரியுதா? ப்ரொபன்சிட்டி டு கன்சியூமுக்கும் மார்ஜினல் ப்ரொபன்சிட்டி டு கன்சியூமுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய அந்த ரிலேஷன்ஷிப் புரியுதாமா? இதை வந்து நம்ம சிம்பாலிக்காக எப்படி சொல்லலாம், எம்பிசி ஈக்குவல் டு டெல்டா சி பை டெல்டா ஒய். புரியுதா? இப்போ இந்த வேல்யூ ஆஃப் மல்டிப்ளையருங்கிறது எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எம்பிசியை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும். இப்போ மல்டிப்ளையர் நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும், இந்த எம்பிசி அப்படி இல்லை, எம்பிசிங்கிறது என்னது, மார்ஜினல் ப்ரொபன்சிட்டி டு கன்சியூம். இப்போ எம்பிசியில் நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள், மல்டிப்ளையர் கே ஈக்குவல் டு 1/1 மைனஸ் எம்பிசி. அப்போ இந்த மல்டிப்ளையர் அப்படிங்கிறது வந்து ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் 1 மைனஸ் மார்ஜினல் ப்ரொபன்சிட்டி டு கன்சியூம்னு சொல்லலாம். த மல்டிப்ளையர் இஸ், அதாவது மேத்தமெட்டிக்கலாக போட்டுக்கிறத நான் வந்து என்ன சொல்கிறேன், சென்டென்ஸாக நான் ரீட் பண்ணுறேன் கன்வெர்ட் பண்ணி. அதை பாருங்கள், அந்த மல்டிப்ளையர் இஸ் த ரெசிப்ரோக்கல். ரெசிப்ரோக்கல் என்னென்னது, தலைகீழி, ஒன்றுடைய தலைகீழி. அப்போ நம்ம என்ன சொல்லுவோம், 1/1 மைனஸ் எம்பிசி. புரியுதாம்மா? மார்ஜினல் ப்ரொபன்சிட்டி டு சேவ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது, இப்போ நம்ம மார்ஜினல் ப்ரொபன்சிட்டி டு கன்சியூம் தான் பார்த்தோம். சரியா? மார்ஜினல் ப்ரொபன்சிட்டி டு கன்சியூம் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும், டெல்டா சி பை டெல்டா ஒய். இதே இதில் மார்ஜினல் ப்ரொபன்சிட்டி டு சேவ் அப்படின்னு வரும்போது பார்த்துக்கோங்க, 1 மைனஸ் எம்பிசி. மல்டிப்ளை பார்க்கும்போது 1/1 மைனஸ் எம்பிசியாக சொல்லுவோம். இப்போ மார்ஜினல் ப்ரொபன்சிட்டி டு சேவ் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன ஆகுது, 1 மைனஸ் எம்பிசி. 1லேருந்து எம்பிசியை லெஸ் பண்ணும்போது கிடைக்கக்கூடியது என்னது, எம்பிஎஸ். இப்போ ஷார்ட்டாக நான் சொல்கிறேன், 100 ரூபாய் இருக்குது, எனக்கு வருமானம் 100 ரூபாய் வருதுன்னு வைப்போமே. சரியா? அப்போ அந்த நான் எவ்வளோ சேவ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க நான் என்ன பண்ணணும், நான் எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்கணும், அதாவது நான் எவ்வளோ கன்சப்ஷன் பண்ணியிருக்கணும், அது போக மீதி ரூபா தான் எனக்கு என்னது, சேவிங். அப்படி தானே? இப்போ 100 ரூபாயில் நான் வந்து 70 ரூபா நான் வந்து கன்சப்ஷன் பண்ணிட்டேன்னு வைப்போமே. அப்போ 100 மைனஸ் எம்பிசி. இப்போ 100 மைனஸ் எம்பிசிங்கிறது 70 ரூபா. நான் எம்பிசிக்காக 70 ரூபா செலவு பண்ணியிருக்கேன். மீதி இருக்கிறது என்னது, எம்பிஎஸ் தான், நான் மார்ஜினல் ப்ரொபன்சிட்டி டு சேவ். புரியுதாம்மா? அதனால தான் இங்கே என்ன போட்டிருக்காங்க, 1 மைனஸ் எம்பிசின்னு போட்டிருக்காங்க. சரியா? இப்போ இன்னொரு விஷயம் பாருங்கம்மா, எம்பிசி ப்ளஸ் எம்பிஎஸ் ஈக்குவல் டு 1. சரிதானே? அதாவது கன்சப்ஷன் பண்ணுற ரூபாவையும் சேவ் பண்ணுற ரூபாவையும் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு எவ்வளோ வருமானம் அது கிடைக்கும். அப்படி தான் நாங்கள் வருமானங்கிறத வந்து 1 அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணியிருக்காங்க. அவ்வளோதான். இப்போ எம்பிசியும் எம்பிஎஸும் 1க்கு ஈக்குவல். இப்போ வந்து மல்டிப்ளையர் எம்பிஎஸ்சில் மல்டிப்ளையர் பார்க்கும்போது மல்டிப்ளையர் இஸ் 1/எம்பிஎஸ். அதாவது மார்ஜினல் ப்ரொபன்சிட்டி டு கன்சியூமில் மல்டிப்ளையர் எப்படி நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா கே ஈக்குவல் டு 1/1 மைனஸ் எம்பிசின்னு சொன்னோம். சரியா? இப்போ மார்ஜினல் ப்ரொபன்சிட்டி டு சேவ் மல்டிப்ளையரை நம்ம எப்படி நோட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, இங்கே வந்து மார்ஜினல் ப்ரொபன்சிட்டி டு சேவில் மல்டிப்ளையர் எப்படி இருக்கிறாரு, 1/MPS. இப்போ the multiplier is therefore defined as the reciprocal of MPS. அப்போ எம்பிஎஸ்க்கு என்ன பண்ணுறாரு, மல்டிப்ளையருங்கிறது வந்து ரெசிப்ரோக்கலாக இருக்கிறது, தலைகீழியாக இருக்கிறது. அப்போ மல்டிப்ளையர் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ரிலேட்டட் டு எம்பிஎஸ் அண்ட் டைரக்ட்லி வித் எம்பிசி. புரியுதாமல்? மல்டிப்ளையர் எப்போவுமே இன்வர்ஸான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் தான் இருப்பார், எம்பிஎஸோட இன்வர்ஸான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப். அதாவது என்னது, இன்டைரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப்னு சொல்லலாம். சரியா? ஆனால் எம்பிசியோட டைரெக்டான ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருப்பார். டைரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப்னால் என்னது, எம்பிசி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா மல்டிப்ளையர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்.
எம்பிசி டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா மல்டிப்ளையர் டிக்ரீஸ் ஆகும். அதுதான் டைரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப். இப்போ இன்வெர்ஸ் ரிலேஷன்னா என்னது? எம்பிஎஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது மல்டிப்ளையர் குறையும். மல்டிப்ளையர் எம்பிஎஸ் குறையும் போது மல்டிப்ளையர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். புரியுதா? ஓகே. இப்போ பாருங்கள், இதை நியூமரிக்கலாக எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு சொன்னால் எம்பிசி இஸ் 0.75 அப்படின்னு வச்சுக்குவோம். எம்பிஎஸ் என்ன ஆகும்? 0.25. இங்கே கே அப்படிங்கிறது 4ஆக இருக்கும். கேங்கிறது எப்படி இருக்கும்? 4ஆக இருக்கும். ஏன்? இப்போ கே கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஃபார்முலா என்னது? ஏற்கனவே என்ன போட்டிருக்காங்க? கே ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் ஆஃப் ஒய் டிவைடட் பை சேஞ்ச் ஆஃப் ஐ. சரியா? இப்போ இன்னும் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லணுன்னா பாருங்கள், இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணுவோம். கே ஈக்குவல் டு 1/1 - எம்பிசி அப்படின்னு சொல்லலாம். சரியா? இப்போ 1/1 - 0.75 இருக்கு இல்லையா? இதை நாம் என்னன்னு சொல்லலாம்? கன்சப்ஷன் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். சொல்ல முடியும்ல? ஒரு நிமிஷம் இருங்க, நான் நோட் பண்ணிக்கோங்க. அதாவது இருக்கு இல்லையாம்மா, இப்போ 1/1 - 0.75 அப்படிங்கிறது மார்ஜினல் ப்ரொபன்சிட்டி டு கன்சியூமுக்கான மல்டிப்ளையரை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஒரு ஈக்குவேஷன். அப்படி தானே? அது எங்கே இருக்குது? மேலே இருக்கும் பாரு. இந்த இருக்குது. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா? அதாவது மார்ஜினல் ப்ரொபன்சிட்டி டு கன்சியூமுக்கு கன்சியூமில் நாம் மல்டிப்ளையர் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஒரு ஃபார்முலா தான் இது. அது ஒரு நிமிஷம் இருக்குமா. இந்த ஃபார்முலா தான் என்னது? மார்ஜினல் ப்ரொபன்சிட்டி டு கன்சியூம் மல்டிப்ளையரை மார்ஜினல் ப்ரொபன்சிட்டி டு கன்சியூமில் மல்டிப்ளையர் கண்டுபிடிக்கிறது. அப்போ மார்ஜினல் ப்ரொபன்சிட்டி டு சேவில் மல்டிப்ளையர் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஃபார்முலா என்ன? 1/MBS பார்த்தோம் இல்லையா? 1/MBS. இப்போ இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து தான் பார்க்கணும். புரியுதா? இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து என்ன பண்ண போகிறோம்? பார்க்க போகிறோம். அதில் தான் என்னது? 1/1 - 0.75 ஈக்குவல் டு 1/0.24. இங்கே மல்டிப்ளையர் என்ன ஆகுது? 4 அப்படின்னு ஆகுது. சரியா? இப்போ 4 அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம எதை எப்படி கண்டுபிடிச்சிருப்போம்? கட்டாயமாக அந்த மல்டிப்ளையருடைய இதை யூஸ் பண்ணி தான். அதாவது கே ஈக்குவல் டு 0.25/1 வரும். தட் இஸ் 0.25 டிவைடட் பை 1 சொல்லும்போது அது என்ன எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்? 4க்கு ஈக்குவல் டு 4. சரியா? இது நான் திருப்பி அடுத்த இது நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிய வரும். சரியாம்மா? ஓகே. பாரு, இப்போ அடுத்தது ஒரு டயக்ராம் போட்டிருக்காங்க. அந்த டயக்ராமுடைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அடுத்தது, அதாவது அடுத்த இதில் கொடுப்பாங்க. இப்போ ஜஸ்ட் நம்ம டயக்ராம் மட்டும் பார்த்துக்குவோம். சரியா? டயக்ராமில் என்ன போட்டிருக்காங்க பாரு. எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஜிஎன்பி, ஒய் ஆக்சிஸில் கன்சப்ஷன் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், அப்புறமா இங்கே 45 டிகிரியில் ஒரு லைன் போகுது இல்லையா? ஆமாம், அந்த லைனுக்கு மேலே பாருங்கம்மா, சி ஈக்குவல் டு ஒய், அதாவது கன்சப்ஷன் ஈக்குவல் டு இன்கம் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. சரி, அதுக்கப்புறமா ஒரு 3 கர்வ் போகுது பாருமா. ஒரு வயலட் கலரில், அப்புறமா ப்ளூ, அப்புறம் ரெட்டு. சரி, அந்த வயலட் கலரில் உள்ள அந்த லைன் C + 100 இருக்குதுன்னு சொல்லுது. ப்ளூ கலர் C + 110. சாரி, ப்ளூ இல்லை, வயலட் C + 100 + 0.81 சொல்லுது. ப்ளூ C + 100, ரெட் C + 110. இதை நான் ஒரு சின்ன ஒரு இதுக்கு தான் சொல்லியிருக்கேன். அடுத்தது நம்ம டேபிள் பார்த்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு புரியும். இந்த டேபிள் 4 பாருமா. டயக்ராமேட்டிக் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அதுக்கப்புறமா தான் வருது. இப்போ நீ இந்த டேபிள் பாரு. டேபிளில் எம்பிசி போட்டிருக்காங்க, எம்பிஎஸ் போட்டிருக்காங்க, கே போட்டிருக்காங்க. கேனா இந்த மல்டிப்ளையர், எம்பிசினா மார்ஜினல் ப்ரொபன்சிட்டி டு கன்சியூம்,
MPSனால் மார்ஜினல் ப்ரொபென்சிட்டி டு சேவ், கேனா மல்டிப்ளையர். இப்போ மார்ஜினல் ப்ரொபென்சிட்டி டு கன்சியூம் வந்து 0வாக இருக்கும்போது சேவிங்ஸ் எப்படி இருக்குது, 1 இருக்குது. சேவிங்ஸ் 1 இருக்கும்போது மல்டிப்ளையரும் 1 தான் இருக்கும். சரி, அடுத்தது பாருமா, கன்சப்ஷன் வந்து MBC வந்து 0.100 இருக்குது. மார்ஜினல் ப்ரொபென்சிட்டி டு சேவ் வந்து 0.90 ஆகுது. கே வந்து 1.11 ஆகுது. அதுக்கப்புறமா MBC வந்து 0.50, MBSவும் 0.50, அப்புறமா கே வந்து 2 இருக்குது. அதுக்கப்புறமா MBC 0.75 இருக்குது, MBS 0.25 இருக்குது, கே 4 இருக்குது. திருப்பி பாருங்கள், அடுத்தது 0.90 MBC இருக்கும்போது MBS வந்து 10 இருக்குது, 0.10 இருக்குது, கே வந்து 10 இருக்குது. சரியா? இப்போ MBC பாரு, திருப்பி 1 இருக்கும்போது MBSல இல்லை, ஆனால் கேங்கிறது வந்து இன்ஃபினிட்டாக போயிட்டே இருக்குது. இப்போ ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோங்க, MBCயையும் MBSஐயும் ஆட் பண்ணும்போது 1 தான் வரணும். அதனால தான் இந்த 1 தான் இங்கே ஷேர் ஆகி வந்துட்டுருக்குது. சரியா? அந்த 1 வந்து ஷேர் ஆகி வருது, ஆனால் அது வந்து மல்டிப்ளேயரில் எப்படிப்பட்ட ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக கொண்டு வந்திருக்குதுன்னு பாருங்கள். இப்போ இதுலேருந்து உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும். சரி, ஓகே ஸ்டூடெண்ட், நாம் இந்த டயக்ராமெட்டிக் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அண்ட் த மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இருக்கு இல்லையா, இதை வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க. இந்த சாப்டர் வந்து முக்கியமான சாப்டர். ஓகே, தேங்க்ஸ்மா.